دھند کا راج ہے اور موٹر ویز اس وجہ سے بند کر دی جاتی ہیں. موٹر وے کے اوپر کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, کس طرح سے اپنے سفر کرنا ہے, کن کن آپشنز کو اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے. تھوڑی سی بے احتیاطی ہے وہ بہت بڑے سانحے کا حادثے کا سبب بن سکتی ہے, تو احتیاط بہت ضروری ہے. کیا کیا احتیاط برتی جا سکتی ہیں خاص طور پہ موٹر وے, کیونکہ وہاں پہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کے پاس مارجن نہیں ہوتا. تو ہمارے ساتھ شاہ اسد صاحب AIG آپریشنز اسلام آباد سے موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ اچانک اگر دھند آ جائے, آپ سفر کر رہے ہوں موٹر وے پہ, تو پھر کوئی آپشن نہیں ہوتی, تو اس صورت میں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ موٹر وے پولیس کیا اس حوالے سے مشورہ دے گی اور آپ کتنے تیار ہوتے ہیں اس سچویشن کو اوورکم کرنے کے لیے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے آج اس اہم موضوع پہ مجھے انوائٹ کیا کہ میں اس میں بات کر سکوں. جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ملک کے بیشتر علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں, اور جس کی وجہ سے ہائی ویز اور موٹر ویز پر سفر انتہائی مشکل ہو جاتا ہے, دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ویزیبلٹی اس میں کم ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی گاڑی کی رفتار آپ نے انتہائی کم رکھنی ہے, ٹھیک ہے, اور سڑک کے انتہائی بائیں طرف آپ نے گاڑی کو رکھ کے چلانا ہے, اور تھوڑے سے آپ گاڑی کے شیشے ڈاؤن کر کے گاڑی کو چلائیں تاکہ آپ ارد گرد کی گاڑیوں کی آواز سن سکیں, آپ کو پتہ چلے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اگر بہت ارجنٹ نہیں ہے تو سفر سے گریز کریں, اگر بہت ضروری ہے تو سفر کریں. اس صورت میں پھر آپ شاہ صاحب اگر بہت ضروری ہے تو سفر کن اوقات میں کیا, موسم میں کون سے اوقات جو ہے وہ سفر کے لیے موزوں ہیں, ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے موٹر وے پولیس وہاں پر کیا موجود ہوتی ہے ان اوقات میں؟ جی کوشش کریں کہ صبح 10 سے شام 6 بجے کا جو ٹائم سپین ہے نا, اس دوران سفر کو آپ ترجیح دیں, کیونکہ آج کل جو روٹین چل رہی ہے تو فوگ تقریباً شام کے ٹائم 7-8 بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے آنا, اور آہستہ آہستہ ڈینس ہوتے ہوتے پھر ویزیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں دن کے اوقات میں 10 سے لے کے شام 6 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا, کمپیریٹیولی ویزیبلٹی اس وقت بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا موٹر ویز ہوں, ہائی ویز ہوں, حادثہ خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو شاہ صاحب اس صورت میں شہریوں کو اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے نا کہ آپ نے اپنے حواس پہ قابو رکھتے ہوئے اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کرنا ہے, ایکسٹریم جتنا سائڈ پہ ہو سکے, تاکہ آپ کی گاڑی کی وجہ سے کسی اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چین ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں فوگ میں. ایک گاڑی ٹکرا گئی, دوسری تیسری اس طرح پہ پیچھے نا, تو آپ نے اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کرنا ہے, اپنے حواس کو قابو میں رکھنا ہے, اور فوراً آپ نے 130 پہ موٹر پولیس کو انفارم کرنا ہے تاکہ وہاں پر آ کے وہ سیفٹی جو پریکاشنز ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں بر وقت. اچھا شاہ صاحب کیا موٹر وے پولیس کے پاس نائٹ ویژن کیمرہ کی سہولت موجود ہے تاکہ سپیڈ کو چیک کیا جا سکے کہ اس وقت کون جو ہے وہ اوور سپیڈ جا رہا ہے, اور ان کا چالان بھی ہوتا ہے اس وقت میں؟ جی بالکل, موٹر وے پولیس کے پاس نائٹ ویژن کیمرے موجود ہیں. ہمارے جتنے بھی سیکشنز ہیں ہر سیکشن میں ہمارے پاس نائٹ ویژن کیمرے موجود ہیں. رات کو ہم چیکنگ کرتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ہم نے جرمانے بھی انہانس کیے ہیں. پہلے جو اوور سپیڈنگ کا جرمانہ 750 روپے ہوتا تھا, اب وہ جرمانہ 25 روپے ہو چکا ہوا ہے. تو ہم بالکل جرمانے کرتے ہیں رات کو. اچھا, اور پبلک سروس گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے موٹر وے پولیس کیا حکمت عملی اپناتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پبلک سروس وہیکلز پہ ہمارا بہت خصوصی فوکس ہے. اس کے لیے ہم نے اسپیشل ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے, PSV-MIS. اس سسٹم کے تھرو اب تک ہم 13,000 سے زائد بسوں کو اس میں ڈیٹا اپڈیٹ کر چکے ہیں, اپلوڈ کر چکے ہیں, اور ہم انشور کرتے ہیں کہ جو بھی بس موٹر وے کے اوپر سفر کرتی ہے یا ہائی وے پہ, وہ اس کی فٹنس, اس کا روٹ پرمٹ, ڈرائیورز لائسنس, باقی جو بھی اس کی ضروری چیزیں ہیں نا, وہ تمام ہر لحاظ سے فٹ اور روڈ وردی گاڑی ہو. اگر کوئی بھی اس میں کوئی کمی ہو تو ہم اس کو پھر روڈ پہ چلنے نہیں دیتے. اچھا شاہ جی, اوور لوڈنگ کے اوپر بھی آپ کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار ہے اور کتنا میکسیمم جو ہے وہ ہونا چاہیے ویٹ اس کا. اوور لوڈنگ کے اوپر آپ کس طرح سے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں؟ جو اوور لوڈنگ ہے اس کے خلاف بالکل نیشن وائڈ ہم امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, اور اب تک ہم نے اس میں کوئی 4.5 بلین سے زیادہ کے جرمانے کیے ہیں. اور اوور لوڈنگ کے حوالے سے پہلی بات ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کمپین میسو قسم کی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس لانے کے لیے کہ اوور لوڈنگ سے ہمارا جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو ہم ان کو
अवेयरनेस भी करते हैं और साथ ही उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। पहली बात तो है कि किसी भी ओवरलोड जो ट्रेलर, ट्रक, डंपर वगैरह, उनको हम अलाउ ही नहीं करते कि वो सफर करें। इन केस अगर वो कहीं से बाईपास करके वे स्टेशन को या हमारे चेक पॉइंट को बाईपास करके रोड पे आ भी जाए, तो वहां पे हम उसके पकड़ के एक तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और उसको रोड से वापस करते हैं। दुरुस्त। हम अच्छा उनको अलाउ नहीं शाह जी, करते हम कि देखते रोड हैं पे कि जो सफर करें। हैवी व्हीकल्स होती हैं उनको लाइन बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर एक ही साथ मोटरवे के ऊपर चढ़ने की इजाजत दी जाती है। वो करने की क्या वजह है? और फिर बाद में जब ये लोग ओवर स्पीड थोड़ा सा आगे निकलते हैं चेक पोस्टों से, तो ओवर स्पीड करना भी शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म है? पकड़ा जाता है इनको, गाड़ियों को? आपने जिस तरह से कहा कि ओवरलोडिंग के ऊपर, तो क्या इस तरह से भी कुछ आपने इंतजामात कर रखे हैं कि इनको भी वापस कर दिया जाता है ताकि दोबारा जो है वो इस तरह से ओवर स्पीडिंग ना कर सके? बिल्कुल, ये जो आपने बात की है, असल में ये जो स्ट्रेटेजी है ये हम साल्ट रेंज में करते हैं। साल्ट रेंज में क्योंकि वो काफी वहां पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं अक्सर, तो वहां पर ये पीएसपीज और एचटीवी गाड़ियों के लिए हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि उनको कानवाई की शक्ल में वहां से गुजारते हैं ताकि कोई ओवर स्पीडिंग करते हुए वहां से एक्सीडेंट का बायस ना बने। उनको वहां से गुजारने के बाद फिर हम उनको अलाउ करते हैं कि फिर वो रूटीन की स्पीड पे जा सके। और हम जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हमारे हर बीट में, हर सेक्शन में हमारे स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, तो हम किसी को अलाउ नहीं करते। अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो उसको हम भारी जुर्माने करते हैं। अच्छा शाह साहब, हम अगर धुंध की बात करें तो क्या येलो लाइट्स इस्तेमाल करने से या लाइट्स के ऊपर येलो पेपर लगाने से विजिबिलिटी क्या वाकई में उससे फ़र्क पड़ता है, बेहतर होती है? और क्या कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है कि मोटरवे के आगाज़ या अख्तिताम पे वो स्टिकर्स गाड़ियों पर लगाए जा सकें, या अगर कोई लगाना चाहे तो फैसिलिटी दी जाए ताकि हादसा कम से कम हो? जी बिल्कुल, ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। इसमें ये जो फॉग है ना, इसमें वाइट लाइट वो उसमें नजर नहीं आती, तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि येलो लाइट का, फॉग लाइट्स भी आपने देखा होगा कि येलो कलर की होती हैं, और अगर आप अपनी हेडलाइट के ऊपर येलो कलर का वो लगा दें पेपर, तो वो भी, उसकी भी जो लाइट है ना वो विजिबल हो जाती है। तो ये रिकमेंड किया जाता है इसीलिए, ताकि ये आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी हो और आपको बेहतर नजर आ सके फॉग में। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। और शाह जी, अपने सफ़र को कोई आम शहरी किस तरह से महफूज और आरामदेह बनाए, आपकी क्या इसके हवाले से तजवीज़ है? देखिए, सबसे बुनियादी चीज ये है कि फोग हो या ना हो, आपने अगर सफर करना है तो आप सबसे पहले अपनी गाड़ी को चेक करें। गाड़ी में आपके टूल्स पूरे हों, पानी वगैरह, फ्यूल, टायर, स्पेयर टायर, हर चीज आप चेक करें कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए तो आपके पास अपनी जो ना वो चीजें पूरी हों। और इस बात को यकीनी बनाएं कि गाड़ी हर लिहाज से आपकी ओके है। उसके बाद आप एहतियातन सफर स्टार्ट करने से पहले मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130, या हमारे जो अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक या FM95 वगैरह, उससे थोड़ा सा आप गाइडेंस ले लें कि किसी जगह जो आपका जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उस तरफ जाते हुए कोई रोड पे कोई रुकावट तो नहीं है, तो आपको गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, और अगर फोक के जो आजकल चल रहा है इसमें जी, रात का जो सफर है उसको जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको अवॉइड करें, दिन में ट्रेवल को तरजीह दिन दें। में सफ़र करना चाहिए। अच्छा, अगर आजकल हम देखा जाए नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है और वहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसात बढ़ चुके हैं, लोग एहतियात नहीं करते, गाड़ियाँ स्किड कर जाती हैं, चेंज की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो जो कुछ अरसा पहले, 2 साल पहले मरी में अफसोसनाक वाक़या हुआ था, तो इससे मुतल्लिक भी बताइए कि वहाँ पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में तो वहाँ पर क्या क्या एहतियात ज़रूरी है? देखें, वहां पर सफर के लिए भी सेम जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि आप अपनी गाड़ी को इंश्योर करें कि गाड़ी हर लिहाज से फिट हो, ओके हो, फ्यूल पूरा हो, आपके पास स्पेयर टायर मौजूद हो। ये चंद बुनियादी चीजें हैं जिसकी हर जगह आपको जरूरत पड़ सकती है, वो चाहे आप प्लेन एरिया में हो या नॉर्दर्न एरियाज में हो। तो गाड़ी आपकी हर लिहाज से ओके हो, टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है। उसमें फिर अगर कोई छोटा मोटा मसला हो तो फिर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑन स्पॉट। तो अच्छा ये शाह बहुत साहब, जरूरी एक, है कि आप एक, अपनी एक गाड़ी और को। चीज़ भी है कि आपके जो रेगुलर सफ़र करने वाले लोग हैं मोटरवे के ऊपर, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर आपने कैमरास नस्ब किए हुए हैं। क्या आप पॉइंट्स तब्दील करते रहते हैं? क्योंकि वो लोग जो रेगुलर सफ़र करने वाले हैं वो उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं कि उन्हें पता होता है कि इस जगह पर कैमरे हैं, वहाँ पर उन्होंने स्पीड स्लो कर ली, आगे जाकर फिर स्पीड बढ़ा दी। तो क्या आप तब्दील करते रहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे कैमरे मुस्तकिल एक जगह पर नहीं होते। हम उनकी जो लोकेशन है वो हम रेंडमली चेंज करते रहते हैं, इसी वजह से ताकि किसी को उसकी एग्जैक्ट या परमानेंट लोकेशन का वो जहन में रखते हुए ओवर स्पीडिंग ना करें, तो हम उसको चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल।